الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد। সকলে আসুন আমরা সাইয়্যিদুল ইস্তিগফার সহ 7 বার ইস্তিগফার, সূরাতুল ফাতিহা 3 বার, সূরাতুল ইখলাস 10 বার, আয়াতুল কুরসি, সূরাতুল হাশরের শেষ আয়াতসমূহ 10 বার দুরূদ শরীফ আমরা সকলে পড়ে নিই। সকলে আমার সাথে বলুন, আল্লাহুম্মা আনতা রাব্বি লা ইলাহা ইল্লা আনতা خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة القدوس السلام المؤمن. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. بسم الله الذي شكر الله تعالى ذات পাকের দিকে মুতাওয়াজ্জিহ হয়ে কলেমা শরীফ নফিয়াত বাতে জিকির আদায় করি। সকলে বলি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله لا
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم شكر لما تسبيح تحميد تكبير سبحان الله 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 الحمد لله 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 الله أكبر 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 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم شكرا لكم سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر
أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته الله أكبر সকলে আল্লাহ তাআলা জাত পাকে থেকে মুতাওয়াজ্জিহ তাওবার ফয়েজে সকলে বসি সকলে মুহাম্মদের পড়ি রব্বানা যালামনা আনফুসানা ওয়া ইল্লাম তাগফির লানা ওয়া তারহামনা লানাকুনান্না মিনাল খাসিরিন রব্বানা যালামনা আনফুসানা ওয়া ইল্লাম তাগফির লানা ওয়া তারহামনা لنكونن من الخاسرين إذرنا يقرأ ونشر ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا সকলে আমরা কিছু সময় রহমতের ফয়েজে বসে সকলে বলি ইয়া আল্লাহু ইয়া রহমানু ইয়া রহিম ইয়া হাইয়্যু ইয়া কাইয়্যুম ইয়া আল্লাহু ইয়া রহমানু ইয়া রহিম ইয়া হাইয়্যু ইয়া কাইয়্যুম ইয়া আল্লাহু ইয়া রহমানু ইয়া রহিম ইয়া হাইয়্যু ইয়া কাইয়্যুম ইয়া আল্লাহু يا الله يا رحمن
সকল গুণ হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকিল নি'মাল মাওলা ওয়া নি'মান নাসীর হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকিল নি'মাল মাওলা ওয়া নি'মান নাসীর হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকিল নি'মাল মাওলা ওয়া নি'মান নাসীর হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকিল حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا لله وإنا إليه راجعون 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له
সকলে পড়ুন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু ওয়া লাহুল হামদু لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله আল্লাহু আকবার আলহামদুলিল্লাহ। আমরা যা কিছু পড়েছি এভাবে ইনশাআল্লাহ সকলেই চেষ্টা করবেন আমলগুলো করার জন্য। আপনারা যাদের সুযোগ আছে নিয়ম মোতাবেক নিজেদের একটি রুটিন করে দেবেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার স্বাভাবিক অবস্থায় অহেতুক অপ্রয়োজনে কখনো রাত জাগতেন না, বেশি রাত করতেন না। ইশার নামাজের পরে তাড়াতাড়ি তিনি বিশ্রামে চলে যেতেন, শেষ রাতে উঠতেন, তাহাজ্জুদের সময় তাহাজ্জুদ পড়তেন, এরপরে সামান্য বিশ্রাম নিয়ে ফজরের সালাত জামাতে তিনি আদায় করাতেন ইমামতির মাধ্যমে। এরপরে ফজরের পরে জিকির আজকার ওজিফা নিজেও করতেন, সাহাবায়ে কেরামদের অধিকাংশই করতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আহলিয়াগণ উম্মাহাতুল মুমিনিন তারাও এভাবে আমল করতেন। তো ইনশাআল্লাহ আমরাও যাদের সুযোগ আছে ইনশাআল্লাহ আমরা চেষ্টা করব প্রতিদিন, যদি ঠিক মতো নাও করা যায় অন্তত মাঝে মাঝে এভাবে আমলগুলো করবেন। আর ফজরের পরে নিয়মিত যদি এই নিয়মে করতে নাও পারা যায়, সকালে বিভিন্ন সময় আপনারা ইনশাআল্লাহ জিকির আজকারগুলো করবেন। নিয়মিত অল্প হলেও কোরআনুল কারীম তেলাওয়াতের একটা অভ্যাস করেন। মোটামুটি চেষ্টা করেন অবস্থা অনুযায়ী যার যেভাবে সম্ভব 10 দিনে খতম, 15 দিনে, 1 মাসে, 2 মাসে, 3 মাসে, মোট কথা প্রতি বছরে যাতে করে কয়েকবার ইনশাআল্লাহ খতম দেয়া যায় তেলাওয়াত করে সেভাবে চেষ্টা করেন। এছাড়াও আমি বলেছি, পরামর্শ দিয়েছি, কোরআনুল কারীম বোঝার চেষ্টা করা, অনুবাদ এবং তাফসীর শুনে এবং পড়ে, এগুলো আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ কোরআনুল কারীমের সাথে আমরা লেগে থাকলে আমাদের ঈমানটা সতেজ থাকবে, আমাদের ভুলভ্রান্তিগুলো ইনশাআল্লাহ কম হবে, হালাল হারাম বেছে চলা সহজ হবে। অনেকের আগ্রহ থাকলেও না জানার কারণে আমরা এগুলো করতে পারি না। তো সর্বোপরি আমরা এই আমলগুলো ইনশাআল্লাহ করার চেষ্টা করব। এছাড়াও যার যা দায়িত্ব আছে, যে যে দায়িত্ব আমরা নিয়েছি, যে যে দায়িত্বের মধ্যে আমরা আছি, আমানতদারিতার সহিত সকল দায়িত্ব আমরা পালন করব ইনশাআল্লাহ। কারণ আমানত ঠিক না করা, ঠিক না রাখা, এটা খুব বড় অপরাধ, কবিরা গুনাহ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করেছেন, যার আমানতদারিতা নেই তার দিনদারিতা নেই, তথা যার আমানতদারি নেই তার ধর্ম নেই। অর্থাৎ এটা খুব বড় একটি ইবাদত। যার যে বিষয় আছে, পারিবারিক, সামাজিক, কর্মক্ষেত্রে যে যে বিষয়ে দায়িত্বশীল, আপনার প্রতি মানুষ আস্থা করে বিভিন্ন বিষয়ের দায়িত্ব দিয়েছে, সেগুলো যাতে কোনো রকমের খেয়ানত না হয় সেদিকে আমরা সবাই লক্ষ্য রাখবো ইনশাআল্লাহ। সর্বোপরি আলহামদুলিল্লাহ অনেকেই কষ্ট করে ছিলেন 3 দিন, অনেকে পরে এসেছেন। ইনশাআল্লাহ আগামী বাৎসরিক মাহফিলের প্রস্তুতি সকলেই নেবেন ইনশাআল্লাহ। যে যার সাধ্য অনুযায়ী প্রচার প্রসার করা, এবং নিজেরা তো মাহফিলে আসবেনই, প্রত্যেকেই চেষ্টা করবেন কিছু কিছু ভাইদেরকে দাওয়াত দিয়ে
যারা নতুন আগে আসেনি এরকম নতুন ভাইদেরকে দাওয়াত দিয়ে আপনারা আনার চেষ্টা করবেন। এছাড়াও নিজের পরিবারের সন্তান যারা আছে, আপনার নিজের সন্তান, ভাতিজা, ভাগনা, এভাবে যারা পড়াশোনা করে বা যুবক, এদেরকেও দ্বীনের কাজে ইনশাআল্লাহ উৎসাহিত করবেন, দাওয়াত দেবেন। কারণ বর্তমান প্রজন্ম বিভিন্নভাবে অন্যায় অপরাধে তারা জড়িয়ে যাচ্ছে। তো আমাদের চেষ্টা থাকতে হবে যেন আমাদের সন্তানেরা ভালো মানুষদের সংস্পর্শে থাকতে পারে, দ্বীন ইসলাম শিখতে পারে। এইভাবে আমরা মেহনত করব ইনশাআল্লাহ। সর্বোপরি আপনারা জানেন এবং সহযোগিতা করে থাকেন, এখানেও আলহামদুলিল্লাহ দাওরা হাদিস পর্যন্ত মাদ্রাসা রয়েছে, ঢাকাতেও রয়েছে। আপনারা চেষ্টা করেন আপনাদের মাধ্যমে সব ধরনের যারা ছাত্ররা আছে, পড়তে চায় কওমি মাদ্রাসায় বা পরবর্তীতে অন্য কিছু পড়বে, আপনারা প্রত্যেকেই চেষ্টা করেন একটা দুটো করে আপনাদের এলাকার ছেলেরা যারা আছে তাদের অভিভাবককে বলে এই দারুস শরিয়ত পাকশী এবং দারুস সালামে ঢাকাতে যেন আপনাদের পরিচিতদের বা এলাকার ছেলেরা পড়তে পারে, ভর্তি হতে পারে, সেই চেষ্টা করবেন ইনশাআল্লাহ। তাদেরকে প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে জানাবেন, বোঝাবেন। আশা করি আপনাদের এই দাওয়াতে যে সকল ছেলেরা দ্বীন ইসলাম শিখবে ইনশাআল্লাহ আপনারাও এর সওয়াব পাবেন ইনশাআল্লাহ। কাজেই এভাবে আপনারা দাওয়াতি কাজ বেশি বেশি করে করবেন। এছাড়াও আলহামদুলিল্লাহ আপনারা অনেক সহযোগিতা দান খয়রাত করে থাকেন, সেটার আরও হাত প্রসারিত করবেন। আলহামদুলিল্লাহ দারুস সাদিকিনের কাজ আমরা শুরু করেছি। সাময়িকভাবে এখন একটু দেশের সার্বিক পরিস্থিতির কারণে, আপনাদেরও পরিস্থিতির কারণে একটু আপাতত স্থগিত আছে, তবে কাজ হয়েছে এবং কিছু ঋণও আছে। ইনশাআল্লাহ আপনারাও এটার ব্যাপারেও সাধ্য অনুযায়ী দাওয়াত দেবেন, মেহনত করবেন, যে ইনশাআল্লাহ আপনারা অনুদান দিলে আবার পর্যায়ক্রমে কাজ শুরু করা যাবে ইনশাআল্লাহ। তো আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে এভাবে দাওয়াতি কাজে লেগে থাকার তৌফিক দেন। আপনাদের মনে করিয়ে দিচ্ছি, ঢাকা দারুস সালামের বাৎসরিক ওয়াজ মাহফিল ইরশাদে সওয়াব ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে, ডিসেম্বরের শেষ মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, জুমা। তো আপনাদের দাওয়াত থাকবে, মনে রাখবেন, নিজেরাও যাবেন, অন্যদের দাওয়াত দেবেন। ঢাকাতে যারা আত্মীয় স্বজন আছে দাওয়াত দেবেন ইনশাআল্লাহ। আর 27 সালের জানুয়ারির শেষে পাকশীর মাহফিল মোটামুটি আমরা একটি সম্ভাব্য তারিখ ঠিক করেছি, আপনাদের আশা করি জানিয়ে দেওয়া হবে ইনশাআল্লাহ। সেটাও আপনারা জেনে যাবেন ইনশাআল্লাহ। তো যাই হোক, আমরা সবাই এই মাহফিলগুলোতে নিয়মিত শরীক হওয়ার চেষ্টা করব, নতুন ভাইদেরকে দাওয়াত দিয়ে আনার চেষ্টা করব এবং যার যার এলাকায় দাওয়াতি কাজ করব ইনশাআল্লাহ। এবং সাধ্য অনুযায়ী আপনারা ব্যক্তিগতভাবে 2-4 জন মিলে কিছু ফান্ড করেন, কিছু টাকা পয়সা জমিয়ে আমাদের যে কিতাবগুলো আছে, ইসলামী আকীদা শিক্ষা, ওজিফা, নামাজ শিক্ষা, পর্দা শিক্ষা, যুবকদের প্রতি নসিহত, নারীদের প্রতি নসিহত, ছাত্রদের প্রতি নসিহত, সমকালীন বিভ্রান্ত মতবাদ, এই ধরনের বেশ কিছু কিতাব আরও অনেক আছে। এগুলো আপনারা ইনশাআল্লাহ সংগ্রহ করবেন এবং দাওয়াতি কাজ করবেন। আপনার পরিবারের সদস্য, পরিচিত, বন্ধু, এলাকার মানুষ, গণ্যমান্য, শিক্ষিত, তাদেরকে হাদিয়া দেবেন। কারণ এই কিতাবের মাধ্যমে একজন কিছু আমল শিখে আমল করলে, পড়লে ইনশাআল্লাহ আপনিও এর সদকায়ে জারিয়া সওয়াব পেতে পারবেন ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে এভাবে দ্বীনের পথে দাওয়াত এবং ইখলাসের সহিত আমল করার তৌফিক দান করুন। সর্বোপরি অনেকেই বায়াত মুরিদ হতে আগ্রহ করেছেন, রাতে পড়েছি, আবারও যাদের আগ্রহ আছে সকলে আমার সাথে পড়ুন। আয় আল্লাহ তাআলা, আমি সকল গুনাহদের, শিরকি, বিদআতি, জানা অজানা, ছোট বড়, ইচ্ছাকৃত অনিচ্ছাকৃত সকল গুনাহদের তওবা করছি, তওবা করছি, তওবা করছি এবং বায়াত হচ্ছি, বায়াতে তওবা, বায়াতে ইস্তিকামা সুন্নাহ, বায়াতে তরিকা, ওপরহা আবু বকর
আব্দুল হাই ইশকা সিদ্দিকী, তিনি মুস্তাফিজ হচ্ছেন নায়েবে মুজাদ্দিদ জামান হযরত পীর আবুল আনসার মুহাম্মদ আব্দুল কাহার সিদ্দিকী আল কুরাইশি, যিনি মুস্তাফিজ হচ্ছেন শাইখুল ইসলাম হযরত মাওলানা আবু নসর আব্দুল হাই সিদ্দিকী রহমতুল্লাহ, যিনি মুস্তাফিজ হচ্ছেন মুজাদ্দিদ জামান হযরত পীর আবু বকর সিদ্দিকী আল কুরাইশি রহমতুল্লাহ আলাইহি। আয় আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে উক্ত বায়াতের উপরে, অঙ্গীকারের উপরে কায়েম থাকার তৌফিক দান করুন। আল্লাহুম্মা আমিন, আল্লাহুম্মা আমিন, আল্লাহুম্মা আমিন। ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك، اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله، اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد العليم الحكيم القدير الغفار الغفار الستار الودود العزيز الكريم الحكيم العدل الجبار القهار المنتقم، إنك على كل شيء قدير. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. رب العالمين 3 দিন যাবত তালিমি ওয়াজ মাহফিল জিকিরের মজলিসে যত ভাইরা শরীক হয়েছিলেন, দয়া করে তাদের এই মেহনতের ওসিলায় জীবনের সব গুনাহ খাতাগুলোকে মাফ করে দেন। আল্লাহ যার যা হাওয়াইজ আছে আল্লাহ আপনি দয়া করে কবুল মঞ্জুর করে নেন। আল্লাহ কত ভাইরা আবেগ নিয়ে ভক্তি ভালোবাসা নিয়ে এসেছেন, পারিবারিক সামাজিক অনেক পেরেশানি অনেক কষ্ট, আল্লাহ দয়া করে প্রত্যেকের সকল পেরেশানিগুলোকে আসান করে দেন, প্রত্যেকের সকল পেরেশানিকে আসান করে দেন, প্রত্যেকের সকল পেরেশানিকে আসান করে দেন। সকলকে আল্লাহ আপনি হেদায়েত দান করেন। আল্লাহ আমাদের ভাইরা যে যে দায়িত্বে রয়েছেন সকলকে সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করা তৌফিক দান করেন। ব্যক্তিগতভাবেও যে যে দায়িত্বে আছেন আল্লাহ আমানতদারিতে সেই দায়িত্ব পালন করে তৌফিক দেন। সকল গুনাহ খাতাগুলোকে মাফ করে দেন। আল্লাহ আমাদের প্রত্যেকের বাবার দিক, মায়ের দিক, শ্বশুর শাশুড়ি, আত্মীয় স্বজন, যত রিশতেদার ইমানদার নরনারী কবরবাসী হয়ে গেছেন তাদের সকলের কবরের আযাবকে মাফ করে দেন। সকলকে আপনি কবুল ও মঞ্জুর করে নেন। ইয়া মুকাল্লিবাল কুলুব ইয়া মুকাল্লিবাল কুলুব ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. আল্লাহ খাস করে অনেক ভাই বোনেরা দোয়া চেয়েছেন বিভিন্ন সমস্যা। আল্লাহ অনেকের বাচ্চারা হাসপাতালে আছে অসুস্থ, অনেকে অসুস্থ আছে বিভিন্ন রকমের সমস্যায়। আল্লাহ আমাদের ওপর বাচ্চাদের অনেকে অসুস্থ আছেন, আল্লাহ সুস্থতা দান করেন, শফা আজেলা কামেলা নসিব করে দেন। খাস করে আল্লাহ আমাদের যত মুরব্বীগণ মাশায়েখ এযাম কবরবাসী হয়ে গেছেন আল্লাহ তাদের সকলে আরো আয় সবগুলো পৌঁছায়।
বিলখুসুস ফুরফুরার জমিনে যারা শুয়ে আছেন মুজাফাতে ফুরফুরা, আল্লাহ তরিকতে ধারাবাহিকতায় যত মাশায়েখ ইযআম, আমাদের বংশ ধারাবাহিকতায় যত ঊর্ধ্বতন পুরুষ, চার মাযহাবে ইমামগণ, মুহাদ্দিসিন, ফুকাহা, মুফাসসিরিন, যত ইলম ফুনুন, যত রিজাল কবরবাসী হয়ে আছেন, আল্লাহ যত উলামায়ে কেরামদের দ্বারা আমরা দ্বীন ঈমান আকীদা শিখেছি, আল্লাহ আপনার নবীর উম্মত তাদের দ্বারা উপকৃত হচ্ছেন, তাদের সকলের আমালে আরো সব পৌঁছে। বিশেষত এখনই সংবাদ আসলো যশোরের বেনাপোলের মরহুম হাজী দাউদ সাহেবের মেজো সাহেবজাদা আলহাজ মাওলানা জহির সাহেব ইন্তেকাল করেছেন ভোর রাতে। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। আল্লাহ তাঁর জীবনের সকল নেক আমলগুলো কবুল করে নেন। মানুষ হিসাবে যত ভুল ভ্রান্তি হয়েছে আল্লাহ আপনি দয়া করে মাফ করে দেন। তার পরিবারকে আল্লাহ সবরে জমিল ধৈর্য ধারণ করার তৌফিক দান করেন। আল্লাহুম্মা ইন্নাকা আফুউন কারীমুন তুহিব্বুল আফওয়া ফা'ফু। খাস করে আল্লাহ দ্বীনি প্রতিষ্ঠান সমূহে যারা দান অনুদান সহযোগিতা করেছেন, এই তালিমি মাহফিলে যারা কষ্ট করে পরিশ্রম করেছেন, বিভিন্নভাবে দায়িত্ব পালন করেছেন, দয়া করে সকলকে উত্তম প্রতিদানের ফয়সালা করে দেন। আল্লাহ এই মাহফিল আমাদের সবার জন্য নাজাতের এবং ওসিলা বানিয়ে দেন। আমাদের দুনিয়া আখিরাতের শান্তি কল্যাণের কারণ হিসেবে কবুল করে নেন। আল্লাহ আমাদের প্রত্যেকের সন্তানদেরকে কবুল ও মঞ্জুর করে নেন। اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وآله وأصحابه وبارك وسلم। যার যার মকসুদ আছে, বিষয় আছে, সকলে আল্লাহর কাছে বলুন। اللهم إنك عفو، اللهم إنك عفو، اللهم إنك عفو، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نذكرك ونشكرك رب اغفر لي ولوالدي আমিন। আল্লাহুম্মা আমিন। সকলে আমাদের সবার জন্য দোয়া করেন। اللهم صل على محمد النبي وآله وأصحابه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا